ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холиқназарова. тавре хабар дода будем рӯзҳои 27 то 30 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ дар вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон қарор доштанд. дар доираи ин сафар роҳбари давлат дар ноҳияҳои Дарвоз, Роштқалъа, Шуғнон ва шаҳри Хорух даҳо иншооти навро мавриди истифода қарор дода, бо сокинони вилоят мулоқотҳои судманд анҷом доданд. дар рӯзи ниҳоии сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хорух бо иштироки хизматчиёни ҷузъу томҳои артиши миллӣ паради ҳарбӣ доир гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паради ҳарбии хизматчиёни низомии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар шаҳри Хорух иштирок ва суханронӣ карданд. Нахуст сарвари давлат, сарвармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи афсарону сарбозонро ба ифтихори солгарди 30-юми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати шахсии гарнизони шаҳри Хорух бахшида ба 30-уми солгарди истифодаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузашти паради ҳарбӣ саф оростанд. фармондаи паради ҳарбӣ генерал майор Одиназода. Салом рафиқон. шуморо ба муносибати 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик менамоям. рафиқон, генералҳо, афсарон ва сарбозони шуҷои ватан, соли 2021 барои мардуми шарифи Тоҷикистон яке аз солҳои басо муҳими таърихӣ ба ҳисоб меравад. зеро дар ин сол хурду бузурги кишвари азизи мо барои истиқболи арзандаи 30-юми солгарди истиқлоли давлатӣ бузургтарин ва муқаддастарин дастоварди давлати навини тоҷикон омодагӣ диданд ва чанд рӯз пеш ин ҷашни бузурги миллиро бо шукӯҳу сарфарозӣ таҷлил намуданд. дар ин лаҳзаҳои фарабахш бо камоли ифтихор ҳамаи шумо хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистони соҳиб истиқлолро ба муносибати ин ҷашни фархундаи таърихӣ
صمیمانه تبریک گفته به شما تنیسیت و در فعالیت دشوار و پرشرفی خدمتیتان برای کامیابی ها آرزو می نمایم. در طول 30 سال تمام خلق تاجیکستان از جمله خدمتچیان حربی قوای مسلح، ساتارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق با تمام هستی درک نمودند که استقلال و آزادی مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رمز شرف و ناموس وطنداری و کفالت خانه آباد و سری بلندی ما می باشد. قواهای مسلح تاجیکستان جزء مهمترین دولتداری ملی و سپری با اعتماد وطنی صاحب اختیار ما به حساب می رود. زیرا حفظ مرز و بوم وطن، امنیت دولت و جامعه و حیات آرام و آسوده مردم همچون رسالت مقدس و وظیفه جانی به دوش خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مخصوصاً سرحدبانان، ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق واگذار شده است. ما امروز افتخار میکنیم که آنها وظیفه مقدس به ذمه داشته خود را با احساس مسئولیت در نزد دولت و خلق تاجیکستان و در سطح بلند اجرا کرده ایستادند. میخواهم همچنین با قناعتمندی و افتخار خاطر نشان نمایم که هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق در سالهای دشوار مخالفت داخلی و جنگ تحمیلی شهروندی قرض وطنداری خویش را صداقتمندانه اجرا کرده در راه حمایه استقلال دولتی، برقرارسازی حاکمیت انسانی، به اعتدال آوردن وضعیت، تأمین صلح و ثبات، نابود و بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی سهمی ارزنده خود را گذاشتند. قواهای مسلح تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی به ساختاری با اعتماد و منظم و متشکل و با اعتماد تبدیل یافته امروز با سطح بلندی آماده باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی و احساس بلندی وطنداری برای حمایه وطن، حفظ امنیت دولت و جامعه آماده می باشد. خاطر نشان می سازم که بار نخستین در تاریخ دولت صاحب استقلالمان 22 ایول سال 2021 قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری با مقصد سنجش آمادگی به درجه آماده باشی جنگی پوره گذرانیده شدند. چاره‌بینی ذکر شده که در آن زیاده از 100,000 نفر خدمتچیان حربی و 130,000 نفر افسران و سربازان ذخیره‌های سفربری اشتراک کردند، در سطح بلند دایر گردیده سطح آماده باشی جنگی جزء تام‌های حربی را در تمام قلمروی کشور بار دیگر ثابت ساخت. در شرایط بسیار مرکب و پیچیده و زود تغییر یابنده جهان امروزه، اوج گرفتن تهدید و خطرهای گوناگون در نزدیکی سرحدهای ما، فعال گردیدن حرکت‌های گوناگونی اکستریمیستی و تروریستی و در مجموع ناآرام بودن وضعیت در کشور با ما همسایه، نقش قواهای مسلح، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری در حمایه استقلال دولتی و دستاورد مهمترین آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، اینچنین حفظ منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان دوچند می‌گردد. یعنی وضعیت حساس منطقه و جهان امروزه از هیئت شخصی قوای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت، زیرکی و هوشیاری دائمی و آماده باشی بلند جنگی را تقاضا می نماید. حکومت مملکت با در نظر داشت چنین وضع برای تقویت بخشیدن اقتدار مدافعی مملکت جهت مقاومت ثمره بخش به خطر و تهدیدهای جهان معاصر، تأمینات مادی و تکنیکی قواهای مسلح،
ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق اینچنین فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری خدمت و زندگی خدمتچیان حربی و دستگیری مالیوی و اجتماعی آنها همه تدبیرهای ضروری را عملی می‌گرداند. در این روند خدمتچیان حربی، قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید با حس بلند ملی و وطن دوستی و حمایه مرز و بوم دولت صاحب استقلال خود، امنیت دولت و جامعه، ثبات و آرامی و وحدت ملی همیشه آماده باشند. رهبریت و هیئت فرمانده قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که مسائل بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی، تکمیل مهارت و ملکه کسبی افسران و سربازان، رعایت قطعی طلبات آیین‌نامه‌های عمومی حربی و انتظام حربی، همچنین در روی وطن دوستی و وطن پروری، صداقت به دولت و خلق تاجیکستان، تربیت کردن خدمتچیان حربی اعتباری اولین درجه دهند. با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که هیئت شخصی قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق مملکت یعنی فرزندان صادق مردم تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت و ثبات و حیات آسایشته مردم کشور منبعد نیز آماده خواهند بود. زیرا رشد منبعد تاجیکستان صاحب استقلال، نائل گردیدن به هدفهای استراتژی، آباد و زیبا گردیدن وطن محبوبمان و باز هم بهتر شدن شرایط زندگی مردم شریف کشور از خدمت صادقانه شما یعنی تامین بودن صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی سخت وابسته می باشد. بار دیگر همه شما را به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و در فعالیت هر روزتان عزم قطعی، اراده مستحکم و روح متین آرزو می نمایم. جشن استقلال تاجیکستان مبارک باشد. حامیان دلیر و شجاع وطن. بعد از سخنرانی پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان پرد حربی خدمتچیان نظامی قوه‌های مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در شهر خوروغ برگزار گردید. و سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف پرد نظام با مارش تنتنوی موافقی روتا و روبرو دیگران بروز گرد مسافت در یک صف بند توجه بروز با قدم مارش
پس از انجام دادن سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر دوشنبه برگشتند. پیشوای معظم ملت را ساکنان وطن دوستی ولایت طبق عادت نیک با شکوه و شهامت و تنتنه خاص گسیل کردند. دولتی پاینده داریم، کشوری آزاده‌ایم، تا دم آزاده هستیم، زنده و پاینده‌ایم، تا دم آزاده هستیم، زنده و پاینده‌ایم. روز استقلال ملت همچو شاگون بهار، روز استقلال ملت همچو شاگون بهاره، بخت بر هر خانه آرد، ما از آن بالنده‌ایم، بخت بر هر خانه آرد، ما از آن بالنده‌ایم. آزادگان آزاده‌ایم، زادگان آریان آزادگان آزاده‌ایم. کشوری آزاده‌ایم، تا دم آزاده هستیم، زنده و پاینده‌ایم، تا دم آزاده هستیم، زنده و پاینده‌ایم، پاینده‌ایم، واقعاً هم 30 سال استقلالیت دولتی مرحله رشد ساحه نظامی و تشکلیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان دانسته می شود. زیرا طور به همگان معلوم است حکومت مملکت ارتش خود را از صفر بنیاد کرد و برای تشکل یافتن آن دشواری‌های سنگین را پشت سر نمود. اینک امروز ارتش ملی به سپر واقعی ملت و دولت تبدیل یافته است. بخصوص حفظ نگهداری بیشتر از 4000 کیلومتر سرحدی دولتی با همسایه کشورها را امروز نیروهای مرزبانی تاجیکستان سربلندانه اجرا می‌کنند.
صاحب مرز و بوم یا حدود معین شده بودن در قطار ملت، زبان و ارتش یکی از نشانه‌های مهمترین صاحب استقلالی دولت میباشد. گذشته از این، امنیت دولت و ملت از سطح حمایه سرحدات آن وابستگی مستقیم دارد. موجودیت خط سرحد برای دولت صاحب اختیار از نشانه‌های مستقلیت به حساب رفته. هر یک کشور صاحب استقلال مرزهای خود را در قطار دیگر مقدسات ملی همچون جزء مهمی دولتداری حمایه می‌نماید. از سالهای اولی به دست آمدن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح محترم امامعلی رحمان به استوار و پر اقتدار گردانیدن جزء تامهای قواهای مسلح که در زمان صاحب استقلالی کشور تأسیس یافته است، توجه خاصه ظاهر می‌گردد و دوره به دوره در این سمت پیشروی‌های بی‌نظیر به دست آمده‌اند. امروز در نزد خدمتچیان حربی حمایه صاحب اختیاری، تامین صلح و ثبات، امنیت دولت و جامعه از وظیفه‌های مقدس و پرشرف به حساب می‌رود. توجه، دستگیری و پشتیبانی همیشگی رهبریت دولت و حکومت مملکت در مکمل و استوار گردیدن جزء تامهای قواهای مسلح زمینه گذاشت و حالا خدمتچیان حربی با استفاده از امکانات فراخ خدمتی در حمایه مرز و بوم وطن اجدادی با صداقت و شجاعت بلند از خود مهارت بی‌مثل کسبی نشان می‌دهند. سیمای خدمتچیان حربی در نزد دولت و مردم تاجیکستان همچون حامیانی با اعتماد و دلیر و شجاع نقش بسته است و امید ساکنان مملکت آباد و پیشرفته ما به عسکران و افسران قسم‌های نظامی قواهای مسلح در سمت حفظ و حمایه سرزمین اجدادی زیاد است. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ارتش ملی همچون ساختار علاهیده نظامی مخصوص عمل می‌کند. وظیفه اولین درجه خدمتچیان این ساختار پر اقتدار تامین دخل‌ناپذیری سرحد دولتی، محافظت تمامیت ارضی، صاحب اختیاری، امنیت کشور، حمایه حیات آسایشته مردم و دستاوردهای دوران استقلال دولتی به حساب می‌رود. با قبول گردیدن قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و درباره قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، هدف و وظیفه‌های ساختار و مقامات دخلدار دولتی در حفظ مرزی بیش از 4000 کیلومتری جمهوری تاجیکستان با دولت‌های همسایه مشخص کرده شدند. درک مسئولیت شهروندی و اجرای عهدهداری حربی ضمن ادای خدمت در صف ارتش ملی در سیمای هر یک مرزبان بر علا دیده می شود. این شهادت از آن است که حس خودشناسی، خودآگاهی، وطن دوستی و میهن‌پرستی، ارج و احترام گذاشتن به مقدسات ملی در وجود آنها جوش میزند و حمایه مرز و بوم اجدادی از وظیفه‌های اولین درجهشان به حساب می رود. تامین امنیت دولت، آسایشگی ملت و رشد و پیشرفت مملکت از استواری سرحد و آماده‌باشی و مسئولیت مرزبانان وابستگی ناگسستنی دارد. با شرافت استقلالیت دولتی و توجه و دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز دیدبانگاه و اتریادهای سرحدی کشور بخصوص در منطقه‌های بدخشان جمهوری با شرایط خدمتی تامین می‌باشند و ما سرحدبانان امکانیت وسیع استفاده همه گونه اسلحه و لوازمات جنگی، تکنیک‌های حربی پر اقتدار را داریم. ما ملت کهن بنیاد تاجی را باور می‌کنیم که حفظ مرز و بوم اجدادی را با تمام هستیمان تامین می‌نماییم. حمایت دولت، ملت و سرزمین خویش برای هر یک فرد بننگ و اور قرض شهروندی و وظیفه اولین درجه فرزندی میباشد. ما این عهدهداری را با غرور بلند ملی اجرا میکنیم. در دوران استقلال دولتی جهت پرزور نمودن حفظ سرحدی دولتی 17 اتریاد سرحدی، بیش از 10 کمانداتوره، 150 دیدبانگاه سرحدی و 5 مرکزی تعلیمی بنیاد گردیده همزمان صدها کیلومتر خطهای نظارتی، راههای ماشینگردی مرزی سرحدی دولتی، مناره‌های مشاهده‌ای و دیگر انشاءات مهندسی برقرار کرده شدند.
дар ин давра заминаҳои моддию техникии ҷузъу таомҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким бахшида шуда, муҳайё намудани шароити зарурии кору хизмат дар онҳо марҳила ба марҳила таъмин гардид. қисми бештари хати сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буда, имрӯз ҷузъу таомҳои раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин минтақаи мамлакат бо иқтидори зарурии ҳимоявии сарҳад таъмин мебошад. давоми солҳои истиқлоли давлатӣ отрядҳо, дидбонгоҳҳо, комендатураҳо, нуқтаҳои гузаргоҳи сарҳадӣ ва дигар иншооти соҳа дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҷдид ва навсозӣ гардида, дар ин замина даҳҳо иншооти наву замонавӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. эй ватан, ман хизмататро аз дилу ҷон мекунам, лозим бояд хеш ба роҳат қурбон мекунам. ман ки сарбози туям ҳеҷ гоҳ намебини хатар, сарҳадатро панҷара бо нури чашмон мекунам. мо сарҳаддонон ва савганди худ содиқ монда, чӣ дар ҳолати осоишта, чӣ дар ҳолати хатар барои ҳифзи марзу буми ватан омодаем. намегузорем пои нохалафе ба хоки мо бирасад. мо ҳимоятгари арзишҳои миллӣ, фарҳанг ва дастовардҳои беназири он ҳастем. имрӯз мо бо навтарин техникаву беҳтарин лавозимотҳои ҷангӣ таъмин ҳастем ва бо истифода аз имконоти мавҷуда қудрат дорем ҳамаи хатарҳои сарҳади давлатӣ, қочоқи маводи мухаддир ва убури ғайриқонунии марзро сари вақт бартараф намоем ва ин ӯҳдадорро аз сидқ ва сарбаландӣ иҷро намуда, лозим ояд ҷони худро дареғ намедорем ва ҳар як порчаи хоки ватанро ба душман намедиҳем. таъминоти раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо техникаҳои ҳарбӣ ҳамасола беҳтар гардида истодааст. ба миқдори зарури мавҷуд будани автомашинаҳои гуногун тамғаи сабукрав, автомашинаҳои махсуси ҳарбӣ, мошинҳои зиреҳпӯш ва муҳандисӣ дар қушунҳои сарҳадӣ, аз ҷумла раёсати ин сохтор дар вилоят бехатарии сохти давлатдорӣ, сулҳу субот, осоиштагии мардуми мамлакат, инчунин ҳифзи муқаддасоти миллию дастовардҳои даврони соҳибистиқлолиро таъмин менамояд. имрӯз дар ҷузъу таомҳои раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳама намуд техника ва лавозимоти ҷангӣ аз қабили танк, БТР, БМП, мошинҳои зиреҳпӯши ҷангии разведкавӣ, мошинҳои махсуси амалиётӣ, яроқҳои гурӯҳӣ аз қабили ДШК, миномётҳои дорои қутри гуногун, пулемёт, гранатомёт, номгӯи гуногуни норинҷакҳо, воситаҳои махсуси мушоҳидавӣ ва дигар намуд яроқу аслиҳаи ҷангӣ инчунин алоқа мавҷуд мебошад. бо истифода аз ин иқтидори бузург сарҳадбонони кишвар метавонанд ҳар амали ғайриқонунӣ аз ҷониби гурӯҳҳои террористию экстремистӣ содир гардидаро сари вақт пешгирӣ ва бартараф намоянд. мо сарбозон ба қасами худ содиқ монда, садоқат ба президент, садоқат ба ватанро дарк карда, рисолат ва ӯҳдадориҳои худро бо сарбаландӣ иҷро мекунем. дар шароити ҳассосу зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир, ҳифзи манфиатҳои давлат ва миллат, таҳкими сулҳу субот, таъмини волояти қонун, ҳимояи боэътимоди марзу буми кишвар беш аз ҳар вақта тақозо менамояд ки ҳушёриву зиракии худро аз даст надиҳем. имрӯз дар сохтори қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои зиёди ҳавопаймоҳои ҷангӣ мавҷуд мебошад ва дар ҳолати зарурӣ бо истифода аз иқтидори кофӣ муборизаи беамон бурдан бо душман имконпазир аст. хадамоти ҳавопаймоии қушунҳои сарҳадӣ ки аз соли 2005 фаъолият мекунад низ дорои техникаҳои ҳавоии зиёд аз қабили ҳавопаймо ва чархболҳои гуногун тамға мебошад. хадамот баҳри таъмини ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ, расонидани маводи хӯрока, яроқу аслиҳа ва ҳайати шахсӣ ба дидбонгоҳҳо, минтақаҳои дурдасту баландкӯҳ ва нуқтаҳои аҳолинишин фаъолияти самарабахш дорад.
در برابر مهیا بودن زمینه کافی مادی و تکنیکی و انشاط مجهز با اقتدار ضروری، همچنین تامین آنها با کادرهای بلند اختصاصی حربی و صادق به مرزوبوم اجدادی ضرور می باشد. از این رو آماده سازی متخصصان نظامی از روزهای اول تأسیس یابی قوه‌های مسلح مورد نظر رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار دارد. فعالیت پرثمر مرکز تعلیمی خاروغی ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دلیل واضح اندیشه فوق الذکر میباشد. در این مرکز افسران تجربه‌دار برای آماده نمودن متخصصان در سمت‌های گوناگون حمایت سرحدی دولتی کمر بستند. مرکز تعلیمی خاروغی ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در زمان استقلال دولتی تأسیس داده شده دارای موثرترین تجهیزات تعلیمی برای آماده نمودن متخصصان خرد سرحدی از جمله مرگن‌ها، پولمیوتچی‌ها، علاقچی‌ها، آشپز نانپزها و غیره ها می باشد. همساله با تعداد معین در این مرکز متخصص آماده گردیده و جزو تام‌های سرحدی برای ادامه دادن خدمت سفربر می‌گردند. متخصصان در اینجا در روحیه وطندوستی، میهن‌پرستی، خویشتن‌شناسی و ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی آماده می‌شوند که در محافظت مرز و بوم کشور صادق می‌باشند. این است که امروز جزء تام‌های ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان با متخصصان صاحب تجربه و دارای ملکه بلند کسبی تامین می‌باشند. هر یک اتریاد سرحدی، کمانداتورها، دیدبانگاه‌ها و نقطه‌های گذرگاه سرحدی این منطقه قریب پرره هم مرز با کشورهای همسایه دارای تکنیک و لوازمات ضروری بوده. در هر کدام آن نیروی جنگی مکمل موجود است. اقتدار ضروری حربی امکان می‌دهد که سرزمین اجدادی، صاحب دولتی و امن و آسایشتگی مردم تاجیکستان در همه حالت حفظ کرده شود. با دستگیری سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، اتریادهای سرحدی درواز، خاروغ، اشکاشیم، مرغاب، دیدبانگاه‌ها، کمانداتورها و نقطه‌های گذرگاه سرحدی از جمله گذرگاه سرحدی خمراغی، روزوای، تیم، اشکاشیم، قزل‌ارد، کولما و مرکز تعلیمی خاروغ ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دارای انشاط زیاد از جمله بینای افسران، آشخانه، خوابگاه‌های سربازان، ستاد، صنفخانه‌های تعلیمی، تالار ورزش، میدانچه‌های صف‌آرایی، ماشین سرای و نقطه‌های نظارت گذرگاهی گردیده. برای بلند برداشتن سطح و صفت مشغولیت‌های آموزشی، تقویت دانش کسبی و سیاسی، گذرانیدن مشق‌های منتظم تکتیکی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. امروز مرزبانان در این منطقه مملکت عمیقاً درک می‌کنند که پیشگیری نمودن ظهورات نامطلوب جهان معاصر، برطرف سازی هر گونه عمل‌های تخریبکارانه و جنایت‌های متشکل که اساساً توسط سرحد به عمل می‌آید، یکی از راه‌های تأمین زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت به حساب می‌رود. هدف تأمین شرایط خوب مادی و تکنیکی در جزء تام‌های قشون‌های سرحدی هم همین است. پیشگیری و آشکار نمودن عبور سرحدی دولتی از جانب گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، خرید و فروش آدمان و دیگر جنایت‌های وزنی. من امروز سرفراز از آنم که طول 6 ماه می‌شود که در صف قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به نفع مردم جمهوری تاجیکستان خدمت خود را کرده ایستادم. واقعا خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نه تنها به ما تعلیم و تربیت، اینچنین جسوری و جوانمردی، این ما را در روحیه خویشتن‌شناسی و خودآگاهی، وطن‌دوستی و وطنپروری تربیت می‌نماید. ما سربازان سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت،
президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ро пайгирӣ намуда ҳеҷ гоҳ зиракии сиёсиро аз даст надода ҳамеша дар ҳифзи марзу бӯми ватан омода мебошем. таъмиру навсозии иншоти сарҳадбонӣ дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон нишонаи он аст ки ҳукумати мамлакат дар таъмини якпорчагии ватан ва осоиштагии мардуми сарбаланди ин мамлакати таърихӣ тамоми чораҳоро роҳандозӣ ва марҳила ба марҳила татбиқ менамояд. дар заминаи таҳким ёфтани амнияти давлат халқ орому осуда зиндагӣ мекунад. қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз ба ҳайси дастовардҳои бузурги замони соҳибистиқлолӣ ба як сохтори муташаккил ва боэътимоди ҳифзи марзу бӯми ватан табдил ёфтааст. равандҳои хатарноки ҷаҳонӣ муосир ва ҳодисаҳои рӯзҳои охир дар минтақаҳои алоҳидаи ҷаҳон сарҳадбононро водор месозад ки ҳушёрӣ ва зиракии сиёсиро аз ҳарвақта беш дарк намоянд ва нагузоранд ки пои нохалафе ба сарзамини пешрафтаи тоҷикон расида бошад. ин масъулият аз тарафи ҳамаи муҳофизони ватан ҳамаҷониба эҳсос мегардад. яъне имрӯз омодабошии ҷангии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва дигар сохторҳои ҳарбиву мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бахусус дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъмин аст. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар яки мо ҳам фарз асту ҳам қарз. ҳар яки мо ҳамон вақт худро ҷавонмард гуфта метавонем омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда савганди ҳарбӣ қабул намуда ба ватан модари худ мардонавор хизмат намоем. баҳри баланд бардоштани вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷумла афсарону прапорщикони раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат пайваста чораҳо андешида шуда дар ин самт корҳои назаррас анҷом дода мешаванд. танҳо дар 3 соли охир таъмин гардидани 688 оилаи хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ аз ҷумла 300 оила аз раёсати он дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо манзили зисти дорои тамоми шароити зиндагӣ дар ҳудуди вилоят ва маркази маъмурии ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе ҳавасмандии ҳар як афсарро дар ҳифзи сарҳади давлатӣ дучанд сохт ва ин омил боис гардидааст ки мардуми Тоҷикистон орому осуда ба сар баранд. ҳамчунин дар ин доира ҳазорҳо қитъаи замин барои бунёди манзили зист ба муҳофизони марз ҷудо карда шудааст. ҳоло дар тавозуни қушунҳои сарҳадӣ зиёда аз 1600 хонаи истиқоматӣ мавҷуд мебошад ки аз ин теъдод 219 адад аз ҷониби дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда ба хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматҳои шоистаашон тақдим гардидааст. дар 10 соли охир 22 баробар зиёд гардидани маоши хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ аз тадбирҳоест маҳз ҷиҳати устувор намудани иқтидори муҳофизати марз ва ҳимояи он аз гурӯҳҳои тундрав ва вайронкор мебошад. масъулият ва рисолати бузурги сарҳадбонони шуҷоъ ва далер ки аз он амният ва осоиштагии аҳолии беш аз 10 миллионаи Тоҷикистон вобаста мебошад дар сатҳи баланд иҷро мегардад ва бо боварии комил гуфтан мумкин аст ки марзбонони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз уҳдаи ҳимояи мустақилонаи сарҳади давлатӣ мебароянд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид манзури шумо. дар нашрҳои баъдӣ ҳатман шуморо бо хабарҳои нав